আমরা আমাদের প্রার্থনা আজ শুরু করছি। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ শান্তি শান্তি শান্তিः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारती देवी नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयि नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। এরপর শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা চতুর্থ অধ্যায়। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः
भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि sorry, निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। আজকের মনন परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। আরেকবার পাঠ করছি। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय সম্ভবামি যুগে যুগে। ভগবান বলছেন তিনি কেন আবির্ভূত হন। আমরা গতকাল আলোচনা করেছিলাম তিনি বলছেন পরিত্রাণায় সাধূনাম, সাধু ব্যক্তিদের, সজ্জন ব্যক্তিদের, যারা ধর্ম কর্ম অনুষ্ঠান করে সেই ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য, পরিত্রাণের জন্য। বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, দুষ্কৃতীদের, যারা অসৎ কর্ম করে, যারা সৎকর্ম করতে বাধা দেয়, পাপীদের বিনাশের জন্য। ধর্ম সংস্থাপনার্থায়, এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য। সংস্থাপন মানে সম্যক রূপেণ স্থাপনম, অর্থাৎ স্থাপন করা মানে প্রতিষ্ঠা করা। ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসেন, শুধু প্রতিষ্ঠা নয়, সম্যক প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ ভালোভাবে ধর্মকে আবার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্ভবামি যুগে যুগে,
আমি ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হই, নিজেকে সৃষ্টি করি, সম্ভবামি। এই অধ্যায়ের প্রথমে অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আমি কিভাবে বুঝতে পারবো, কিভাবে জানবো যে তুমি আগেও জন্মগ্রহণ করেছো? তুমি তো এই কয়েকদিনের, তোমার বয়সের হয়তো বিরাট কিছু পার্থক্য নেই, তুমি তো এখনই এসেছো, তুমি এত সব কিছু কাকে বললে, মনুকে বলেছো, এইসব অনেক কিছু আগে বলা হয়েছে। তখন ভগবান বলেছিলেন যে তোমার অনেক জন্ম কেটে গেছে, আমারও অনেক জন্ম কেটে গেছে, কিন্তু সেগুলো তুমি জানো না অর্জুন, সেগুলো আমি সব জানি। এই যে অনেক জন্ম কেটে গেছে, কিভাবে কেটে গেছে, কিভাবে হয়েছে, সেটা ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন। যে আমি প্রত্যেক যুগে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, সাধু ব্যক্তিদের, সজ্জন ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য আমি প্রত্যেক যুগে যুগে আবির্ভূত হই এবং হয়েওছি। আগে অনেকবার আবির্ভূত হয়েছি, আর প্রত্যেক যুগেই উনি আবির্ভূত হন। সেই জন্য সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলো যে আমি আবির্ভূত হয়েছি, হই। এবং এই আবির্ভাব তিনি কৃপাবশত করেন, সেটাও আগের দিন বলেছিলাম, যে এই আবির্ভাব বা সাধু সজ্জন ব্যক্তিদের তিনি রক্ষা করেন, এগুলো তার আসলে লীলা খেলা। পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। এই যুগেও আমরা বিভিন্ন অবতার পুরুষ দেখে থাকি। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন অবতার বরিষ্ঠায়, তিনি অবতারদের মধ্যে বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ অবতার। যিনি অবতীর্ণ হন তিনি হচ্ছেন অবতার। অবতীর্ণ হন মানে যিনি মানুষ রূপ বা প্রাণীদের রূপ ধরে এই মর্তধামে আসেন প্রাণীদের রক্ষার জন্য। যে সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন, সেই সময় গোটা ভারতবর্ষের অবস্থা ধর্মের দিক থেকে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। যদি আপনারা একটু ইতিহাস চর্চা করেন, দেখবেন সেই সময় প্রচুর পরিমাণে হিন্দুরা নিজেদের আত্মগ্লানিতে ভুগছিল যে তাদের ধর্মের মধ্যে কিছু নেই। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই উপনিষদের বাণীকে একটু সংস্কার করে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্ম সমাজ, যেখানে বৈদিক বা উপনিষদকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই যারা একটু শিক্ষিত হতে থাকলো তারা সব খ্রিস্টান হতে থাকলো। অনেকে যারা বাঙালি তারা ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করলো। সেই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। আপনারা যারা, আমি বিস্তৃতভাবে বলছি না, যারা রামকৃষ্ণ দর্শন বা রামকৃষ্ণ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন তারা এগুলো বুঝতে পারবেন। স্বামীজি বলেছেন যে কেন তিনি অবতার বরিষ্ঠ। কারণ স্বামীজি বলছেন আগের যারা অবতার তারা ছিল কি নেই সেগুলো সাহিত্য মানে বই, বই থেকে আমরা বই দেখতে পাই কিন্তু তার প্রমাণ আমরা পাই না। কিন্তু এই যে উম, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উনি দেখছেন, ইনি হচ্ছেন মানে মূর্ত পুরুষ। একে অবিশ্বাস করার উপায় নেই, ইনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। রাম বা কৃষ্ণ ছিলেন কিনা উনি জানেন না, থাকতে পারেন, নাও থাকতে পারেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি যে নাকি মানে যাকে উনি অবতার বরিষ্ঠ বলছেন, তার মতো মানুষ উনি দেখেননি। তার মতো অবতার বা তার মতো কৃপালু ব্যক্তি, তার মতো আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ওনার উনি শাস্ত্রও তো পড়েছেন। উনি শাস্ত্র মানে ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দর কথা বলছি, উনি শাস্ত্র তো পড়েছেন, শাস্ত্র পড়ে ওনার মনে হয়েছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার বরিষ্ঠ। যাই হোক, প্রত্যেক যুগে ভগবান আবির্ভূত হন, সেই জন্য আমাদের ভয়ের কিছু নেই। আমরা যারা ধর্ম কর্ম নিয়ে থাকি তারা অনেক দুঃখ পায় জীবনে। আমাদের মাঝে মাঝে মনে হয় এত জগৎ, যদি আমরা জগৎ তাকিয়ে দেখি, চারিদিকে অনাচার, দুর্নীতি, মনে হয় যে ভগবানের কি এখনো আসার সময় হয়নি। কিন্তু নিশ্চয়ই হয়নি, হলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের আসবেন, আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই তিনি আবির্ভূত হবেন। আজ এখানেই আমরা আমাদের মনন শেষ করছি। আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের সুন্দর দিনচর্যা দিয়ে আপনাদের দিন শুরু করুন। সকলকে ধন্যবাদ।